వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this lesson, I discuss multiple choice questions in probability, in the topic probability. Already I have discussed 5 parts. This is part 6. Okay. I start with question number 56, right? Question number 56. I'm discussing some of the simple problems, right? If there are 4 letters and 4 envelopes, 4 letters and 4 envelopes, if all letters are placed in the envelopes at random, then what is the probability of at least one letter will be placed in wrong addressed envelope? At least one letter will be placed in wrong addressed envelope. So here again we got at least one letter. So which means what we have to do is no letter will be in the wrong addressed envelope. No letter will be placed in the wrong addressed envelope. First of all, what are the total possibilities of that is placing the 4 letters in 4 envelopes? There are 4 letters and 4 envelopes. Then how many ways we can place 4 letters in 4 envelopes? That is 4 factorial. So n is equal to 4 factorial. They are exactly placing the 4 letters in 4 envelopes in 4 factorial ways, 4 into 3 into 2 into 1. Okay. So this is nothing but 4 3s, 12 2s, 24. So n is equal to 24. Total number of outcomes. Clear? Now, if all letters are placed in the envelopes at random, then what is the probability of at least one letter will be placed in wrong addressed envelope? For which we are considering E complement. No address will be placed in the wrong addressed envelope. That is, all letters should be kept in the correct addressed envelope, in the correct place. So all 4 letters should be kept in the 4 correct addressed envelope. That the possibility is only one. The first letter for first correct addressed envelope. Second one for second, any whatever it is, the one more second correct address envelope, and third to third, fourth to fourth. Only one possibility. So the probability, that is m is equal to 1, for which the complementary event, we are calculating complementary event. So the probability is 1 by m by n, 1 by 24. Now our required probability is 1 minus 1 by 24, that is 23 by 24. Clear? So now you see the options: 1 by 24, 5 by 24, 23 by 24, 9 by 24. The correct option is 23 by 24. This is correct answer. Option C, 23 by 24. Now in Telugu, if there are 4 letters and 4 envelopes, మన దగ్గర 4 letters, 4 envelopes ఉన్నాయి. If all letters are placed in the envelopes at random, మనకి ఇచ్చిన అన్ని లెటర్స్ కూడా ఎన్వలప్స్లో ర్యాండమ్గా పెడుతున్నాం. ఓకే, మన దగ్గర 4 కవర్స్ ఉన్నాయి, అదే 4 ఎన్వలప్స్, 4 కవర్స్, 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి లెటర్ని ర్యాండమ్గా పెడుతున్నాం 4 కవర్లోని. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అట్ లీస్ట్ 1 లెటర్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ రాంగ్ అడ్రస్డ్ ఎన్వలప్? ఏదైనా కనీసం ఒక్క లెటర్ అయినా సరే రాంగ్ అడ్రస్డ్ ఎన్వలప్లో వెళ్ళడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? ఇది మనకు క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే n క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. n ఏంటి? అసలు 4 లెటర్స్ని 4 ఎన్వలప్స్లో ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయగలం ముందు మనం ఇది చూడాలి. ఫస్ట్ ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయగలం? 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి, 4 ఎన్వలప్స్ ఉన్నాయి, 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 లెటర్స్ని 4 ఎన్వలప్స్లో ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయగలం అంటే ఎన్ని వేస్లో పెట్టగలం? 4 ఫ్యాక్టోరియల్. దీనికి ఆన్సర్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్.
త్రీ లెటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 3 ఎన్వలప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లేదా 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు ఎలా కూర్చోబెట్టగలం? 1 2 3, 1 3 2, అలాగే టూతోని 1తో 2 కాంబినేషన్, 2తో 2 కాంబినేషన్, 3తో 2 కాంబినేషన్, మొత్తం 6 అయ్యాయి. 3 ప్రాక్టోరియల్, 3 × 2 6 అలాగనమాట. సో n = 4 ప్రాక్టోరియల్. మీకు చెప్పడం కోసం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అంతే, ఇంకేం లేదు. సో n = 4 ప్రాక్టోరియల్. 4 ప్రాక్టోరియల్ అంటే 4 × 3 × 2 × 1, సో 24. సో 24 వేస్లో ముందు 4 లెటర్స్ని 4 ఎన్వలప్స్లో పెట్టగలం. 24 వేస్లో పెట్టగలం, గుర్తుపెట్టుకోండి. కాంబినేషన్స్ మీరు కావాలంటే రాసుకుని చూసుకోండి కావాలంటే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి అంత మనం ఎఫర్ట్ పెట్టక్కర్లేదు. చూడండి, నేను సింపుల్ చేస్తాను దీన్ని. మనకి సింపుల్గా ఉండే క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు కూడా ఎగ్జామ్లో కూడా, అంత పెద్ద పెద్ద డిఫికల్ట్గా ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఏం ఇవ్వడు. చూడండి, ఇప్పుడు ఏంటి ప్రాబబిలిటీ చేయాలి మనం? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 1 లెటర్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ రాంగ్ అడ్రస్డ్ ఎన్వలప్. ఒక్క లెటర్ అయినా సరే కనీసం అట్లీస్ట్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి అట్లీస్ట్ అనేది. అట్లీస్ట్ ఇస్తే ఏం చేయమన్నాను నేను? 1 - నో అని చేయమన్నాను. అట్లీస్ట్ 1 అంటే 1 - నో, ఇంతే. 1 - ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నో చేయాలి. చూడండి, ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక్క లెటర్ అయినా సరే, మినిమం అట్లీస్ట్ కనీసం ఒక్క లెటరు రాంగ్ అడ్రస్డ్ ఎన్వలప్, రాంగ్ అడ్రస్డ్ కవర్లోకి, రాంగ్ అడ్రస్డ్ ఎన్వలప్కి పెట్టడానికి లేదా వెళ్ళడానికి మన ప్రాబబిలిటీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కనీసం ఒక్కటి రాంగ్ అడ్రస్లో గల కవర్లోకి మనం పెట్టడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను అది చేయట్లేదు, 1 - చేస్తున్నాను. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను? కాంప్లిమెంటరీ ఏంటి? ఒక్క అడ్రస్ కూడా రాంగ్ అడ్రస్ ఎన్వలప్ వెళ్ళకుండా ఉండడానికి, అంటే అన్ని లెటర్స్ కూడా, ఒక్క లెటర్ కూడా రాంగ్ అడ్రస్ ఎన్వలప్లోకి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ప్రాబబిలిటీ నేను చేస్తున్నాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఒక్క లెటర్ కూడా రాంగ్ అడ్రస్ కవర్లోకి వెళ్ళకూడదు. అంటే అన్ని లెటర్స్ కరెక్ట్ అడ్రస్ గల కవర్లోకి వెళ్ళాలి, అంతే కదా? అర్థమైంది కదా? అంటే నేనేం చేస్తున్నాను? 0 చేస్తున్నాను అనమాట. 0 రాంగ్ అడ్రస్ చేస్తున్నాను. రాంగ్ అడ్రస్లు 0 ఉండాలంటే ఏం చేయాలి నేను? అన్ని లెటర్స్ కరెక్ట్ అడ్రస్ గల ఎన్వలప్లోకి వెళ్ళాలి. అలా వెళ్ళే పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? ఫస్ట్ కవరు అంటే ఫస్ట్ కవర్ అంటే కరెక్ట్ అడ్రస్ గల కవర్లోకి వెళ్ళాలి. సెకండ్ లెటర్ సెకండ్ కవర్లోకి, థర్డ్ కరెక్ట్ అడ్రస్ గల కవర్లోకి, ఫోర్త్ లెటర్ ఫోర్త్ కరెక్ట్ అడ్రస్ గల కవర్లోకి వెళ్ళాలి. అంటే 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4 వెళ్ళాలి. వెళ్తే కరెక్ట్ అడ్రస్ దాంట్లోకి వెళ్తే మీకు ఆ పాసిబిలిటీ ఓన్లీ 1 పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ పాసిబిలిటీతో మనం ప్రాబబిలిటీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇవాళ ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి? అన్ని లెటర్స్ అన్ని కరెక్ట్ అడ్రస్ గల ఎన్వలప్లోకి వెళ్ళాలనే పాసిబిలిటీ ఒక్కటే ఉంటుంది. వెళ్ళే పాసిబిలిటీ ఒక్కటే, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4. ఈ ఒక్క పాసిబిలిటీలోనే అన్ని లెటర్స్ అన్ని కరెక్ట్ అడ్రస్ గల ఎన్వలప్లోకి వెళ్తుంది. అర్థమవుతుంది కదండి? దీనికి ఎంతసేపు నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది, రైట్? సో దేర్ఫోర్ ఇది పాసిబిలిటీ ఇవన్నీ కలిపి ఒకటే పాసిబిలిటీ. సో m = ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ 1, m = 1. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను? p = 1/24. దేనికి ప్రాబబిలిటీ ఇది? m/n, 1/24. దేనికి ప్రాబబిలిటీ ఇది? ఒక్క అడ్రస్ కూడా రాంగ్ అడ్రస్లో గల ఎన్వలప్లోకి పెట్టకుండా ఉండడానికి ప్రాబబిలిటీ ఇది. అంటే ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 1 - వేసేయడం అంతే. 1 - తో p ఇది p కాంప్లిమెంట్. p = 1 - 1/24, దట్ ఈస్ 23/24. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. అర్థమైంది కదండి? సో సి ఈజ్ ఆన్సర్. 23/24 అనేది మన ఆన్సర్, రైట్? కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 57. Again, same related question. If there are 4 letters and 4 envelopes, if all letters are placed in the envelopes at random, then what is the probability of no letter will be placed wrongly? Already we have calculated. Total number of outcomes are n = 24, 4 factorial, and m = no letter will be placed wrongly. That is, all letters should be kept, should be arranged, or should be placed in the correct addressed envelope. That is only one possibility. So m = 1. The answer is 1/24, right? Here are the options: A 1/24, B 5/24,
C 23 by 24, D 9 by 24. Answer is 1 by 24, option A. Right? In Telugu. If there are 4 letters and 4 envelopes, if all letters are placed in the envelopes at random, then what is the probability of no letter will be placed wrongly? అంత ముందు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది, కాకపోతే చిన్న చేంజ్ ఉంది చూడండి. 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి, 4 లెటర్స్ 4 ఎన్వలప్స్ ఉన్నాయి. అన్ని లెటర్స్ ఎన్వలప్స్లోకి ర్యాండమ్గా పెడుతున్నాము. అయితే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ నో లెటర్ విల్ బి ప్లేస్డ్ రాంగ్లీ? ఒక్క లెటర్ కూడా రాంగ్ అడ్రస్డ్ గల కవర్లోకి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ప్రాబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఎన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ 24, 4 ప్రాక్టోరియల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎం ఎంత? ఇది కూడా ఆల్రెడీ చేసాం మనం అక్కడ, అదే చేసాం కాంప్లిమెంటరీ ప్రాబిలిటీ, రైట్? సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? అన్ని లెటర్స్ అన్ని కరెక్ట్ అడ్రస్ గల ఎన్వలోప్లోకి వెళ్ళాలి. అది పాసిబిలిటీ ఒక్కటే. 1 1లోకి, 2 2లోకి, 3 3లోకి, 4 4లోకి, అంతే. కాబట్టి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అర్థమవుతుంది కదండి? నో లెటర్ విల్ బి ప్లేస్డ్ రాంగ్లీ. ఒక్క రాంగ్ అడ్రస్ కూడా, ఒక్క లెటర్ కూడా రాంగ్ అడ్రస్ గల ఎన్వలోప్లోకి వెళ్లకుండా ఉండడానికి పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని? ఒక్కటే. అన్ని లెటర్స్ కరెక్ట్ అడ్రస్లోకి వెళ్ళాలి, కరెక్ట్ అడ్రస్ గల కవర్లోకి వెళ్ళాలి. వెళ్ళే పాసిబిలిటీ ఓన్లీ 1. ఫస్ట్కి ఫస్ట్, సెకండ్ 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4. ఈ పాసిబిలిటీ ఒక్కటే ఉంది. సో అన్నీ కలిపి ఒకే ఒక్క పాసిబిలిటీ. సో m is equal to 1. So hence it is required probability is 1 by 24. So option A. Option A 1 by 24 answer. అర్థమైంది కదండి? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 58. What is the probability that the sum of the points on 2 faces of dice is either 10 or 11? So now we have entered it. Whenever the question is given like this, either 10 or 11, either this or that, then this is a question related to additional theorem of probability. What is that? Additional theorem of probability. Right? I'll tell you. Question. What is the probability that the sum of the points on 2 faces of dice is either 10 or 11? So you have to divide. A is the event of getting sum is 10. B is the event of getting sum is 11. What are the total number of outcomes? I am writing here n. Total number of outcomes n is equal to, I write here, n is equal to, because of the 2 dice are throwing here. So therefore total number of outcomes are 6 into 6, 6 square, 36. So m is required to calculate now, not m. So now we have to calculate probability of A, probability of B, probability of A intersection B. He is asking the question that probability of A union B, either this or this. So it is required to calculate probability of A union B. Probability of getting the sum is 10 or 11. A union B. Now you have to calculate probability of A. Probability of A is equal to, A is getting, you define A is getting the sum is 10. Sum is 10. B is getting sum is 11. Calculate individual separate probabilities. So probability of A getting the sum is 10. Favorable number of outcomes are, now for this you have to see the favorable number of outcomes. Favorable number of outcomes are, for 10 it is 6 and 4, for 6 4, and 5 5, and 4 6. So there are 3 possibilities, hence it is 3 by 36. And for getting 11 it is 6 and 5 and 5 and 6. Hence that there are total number of favorable number of outcomes are 2. So therefore 2 by 36. Total number of outcomes always 36. So 2 by 36. Now by using is there any intersection? A intersection B? No. We have to see, remember, in this in the applying of the additional theorem of probability, you have to see whether there is any intersection point between A and B. Then you have to calculate probability of A intersection B also. Here there is no common point between 10 and 11. If the sum is 10, then there will not be any chance of getting 11. So therefore there are no common outcomes.
6 4 5 5 4 6. There is no 6 4, there is no 5 5 here, there is no 4 6 here. So this is for A, this is for A, this is for B. So therefore no common points, no common outcome. So therefore by using additional theorem of probability, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A intersection B is 0 because no common point. A intersection B is not there. So probability of A 3 by 36 and probability of B 2 by 36 minus 0. Hence 3 by 36 plus 2 by 36, 5 by 36. Answer is 5 by 36. Clear? So therefore options here 3 by 36, 2 by 36, 5 by 36 and 1 by 36. Answer is 5 by 36. Simply you have to calculate probability of A and probability of B, and if so probability of A intersection B. If not, it is 0. Then you have to apply the additional theorem of probability. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, and so that you have to add the respective probabilities, you will get that. Right? The answer is 5 by 36. Now in Telugu, what is the probability that the sum of points on two faces of dice is either 10 or 11? ఒక 2 డైస్ని మనం త్రో చేస్తే అందులోని సమ్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ ఆన్ 2 ఫేసెస్ ఆఫ్ డైస్ ఎయిదర్ 10 ఆర్ 11 ఉండడానికి ప్రాబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ ఎయిదర్ 10 ఆర్ 11, ఎయిదర్ దిస్ ఆర్ దట్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇది ఎడిషనల్ థియరమ్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ ఏదో ఒక ఈవెంట్ అంటే 2 ఈవెంట్లు ఇచ్చి ఇది కానీ ఇంకొకటి కానీ హ్యాపెన్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని మనం క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అవి ఎడిషనల్ థియరమ్తో చేయాలి. ఓకే, ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి, మనం 2 ఈవెంట్స్ని స్పెసిఫై చేసుకోవాలి. 10 గెటింగ్ ద సమ్ ఈజ్ 10 అనేది ఒక ఈవెంట్, గెటింగ్ ద సమ్ ఈజ్ 11 అనేది ఒక ఈవెంట్. ఏ బి అనుకోండి, ఇగో ఏ అనేది సమ్ 10 రావడం, బి అనేది సమ్ 11 రావడం తీసుకోవాలి. రైట్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ పక్కన చేసి పెట్టుకోండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎంత, 2 డైస్ త్రో చేసాం అంటే 6 into 6 ఆర్ 6 స్క్వేర్ 36. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36. ఇది పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏకి ఇదే క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి m/nలో n ఇదే, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బీకి కూడా m/nలో n ఇదే. కామన్గా ఉంటాయి ఇవి, n అనేది కామన్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ చేయాలి. ఏ అంటే ఏ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద సమ్ ఈజ్ 10, సమ్ 10 రావడం. సో 10 రావడానికి ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే m చేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు m నా క్వశ్చన్, ఏకి చేస్తున్నాను. ఏకి m ఎంత, సమ్ 10 రావాలి. ఎలా వస్తుంది, ఎలా రావచ్చు అంటే ఎన్ని అవుట్కమ్స్ రావచ్చు, 6 4 5 5 4 6. మీరు 4తో స్టార్ట్ చేస్తే 4 6 5 5 6 4, ఇవి 3 అవుట్కమ్స్. అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏలో ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. m 3 n 36, 3 by 36 అలా ఉంచండి, ఏం క్యాన్సిల్ చేయదు, అలా ఉంచండి. నెక్స్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి చేయాలి. బి ఏంటి, గెటింగ్ ద సమ్ ఈజ్ 11. సో 11 రావడానికి, సమ్ 11 రావడానికి ప్రాబిలిటీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ అంటే m చేయాలి. m చేయడాలంటే 11 రావడానికి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, 5తో స్టార్ట్ చేస్తే 5 6 6తో స్టార్ట్ చేస్తే 6 5 6 5 5 6 2 ఉన్నాయి. అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఎంత, 2 by 36. ఇప్పుడు m/n 2 by 36. ఇప్పుడు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమైనా ఉందేమో చూడండి. 10కి 11కి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి లేదు కాబట్టి వదిలేయండి, 0. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బి 0. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇంకొక పాయింట్ ఏం చేయాలి, ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమైనా ఉందా, ఉంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమైనా ఉందా, ఉంటే దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇంకొకటి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఎడిషనల్ థియరం అప్లై చేయండి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ప్రాబిలిటీ 0 వదిలేయండి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి 3 by 36 ప్లస్ 2 by 36 అంటే 3 + 2 5, 5 by 36 అంతే. అర్థమైంది కదండి, ఇది 5 by 36 దీని ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి. రైట్, నౌ రిలేటెడ్ టు ఎడిషనల్ థియరం క్వశ్చన్స్. Question number 59. What is the probability that
the sum of the points on two faces of dice is neither 11 nor 12. You see here, this is what the question, neither 11, it should not be 11, it should not be 12. You calculate either 11 or 12 and subtract. So additional theorem will not be explained for neither 11 nor 12, neither A nor B. No, only for either A or B, either or. The additional theorem is constructed only for either or, not for neither nor. Okay, so therefore what you have to consider, again you consider event A is getting sum is 11, event B is getting sum is 12. So probability of A you calculate. Already we have calculated n is equal to 36. N is equal to 36. Okay, and probability of A 11. That is to get the sum is 11. Then favorable number of outcomes are 5, 6, 6, 5. 5, 6 and 6, 5. Okay, only two outcomes. So therefore 2 by 36. And what is probability of B? 12. Getting the sum is 12 is only one option, 6, 6. Therefore it is 1 by 36. 1 by 36. Right. Probability of A is 2 by 36. Probability of B is 1 by 36. There is no intersection. Therefore you apply the additional theorem of probability. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So in which this is 0, and this is probability of A is 2 by 36 and probability of B is 1 by 36. Probability of B is 1 by 36. Hence it is 3 by 36. The answer here it is 3 by 36. Okay, hence it is 3 12s, 1 by 12. This is not our probability, remember. This is probability of either 11 or 12. Remember? Okay, is it clear? Either 11 or 12. So now if you want to calculate, this is complementary probability you have to calculate. For calculating, now you have to calculate the sum is neither 11 nor 12. That is you have to calculate complementary probability. So I am calculating directly. It is equivalent to be complementary probability is 1 minus 1 by 12. It is 11 by 12. Clear? So this is the way you have to calculate neither 11 nor 12. Neither an event or nor another event. Okay, neither nor. You have to calculate like this. First you calculate A and B and probability of A and probability of B, and then you see whether A intersection B is there. No, then you calculate by using additional theorem of probability, you calculate probability of A union B, that will give you either or. And now you have to calculate neither nor by just by subtracting 1 minus. Now our required probability is 1 minus 1 by 12, 11 by 12. Clear? Now in Telugu, what is the probability that the sum of the points on two faces of dice is neither 11 nor 12? మనకి ఇందాక either 10 or 11 అని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్. అలాగే ఇక్కడ either 11 or 12 అని ఉంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అడిషనల్ థియరం నుంచి. నెయిదర్ నార్కి ప్రాబబిలిటీ అడిషనల్ థియరం నుంచి మనం చేయడం కుదరదు, అలా చేయలేము. కానీ కాంప్లిమెంటరీ ప్రాబబిలిటీ చేయగలం. నెయిదర్ 11 నార్ 12 అన్నాడు కాబట్టి ఎయిదర్ 11 ఆర్ 12 మనం చేసి 11 12 చేసాం. 1 మైనస్ చేస్తే 11 ఉండకూడదు, 12 ఉండకూడదు. సమ్ము 11 కాకూడదు, 12 కాకూడదు అన్నాడు. మనం ఏం చేయాలి? 11 12 చేసాం. సమ్ 11 సమ్ 12 అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ చేసి 1 మైనస్ చేస్తే 11 కాకుండా 12 కాకుండా ఉండడానికి ప్రాబిలిటీ వచ్చేస్తుంది. ఐమ్ సారీ. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ముందు ఎయిదర్ 11 అడిషనల్ థియరమ్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఎయిదర్ 11కి ఆర్ 12కి ఎయిదర్ 11 ఆర్ 12కి ప్రాబిలిటీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేయాలి ఫస్ట్. అది చేద్దాం చూడండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ n 36 అని మనకు తెలుసు, అలా ఉంచండి. ఇప్పుడు 11 కానీ 12 కానీ రావాలి. ఏని సమ్ 11 అనుకోండి, బి సమ్ 12 అనుకోండి. 11కి ప్రాబిలిటీ చేయండి. ప్రాబిలిటీ ఫేస్ చేయడానికి 11కి ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? m వాల్యూ 5 6 6 5 అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ 36. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 2/36. ఏ చేస్తాం. ఇప్పుడు బి సమ్ ఎంత? 12.
12 రావడానికి ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఒక్కటే ఉంటుంది, 6, 6. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/36. సో 2/36, 1/36. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి వచ్చాయి. ఎడిషనల్ థియరమ్ అప్లై చేయండి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. సో ఈజ్ ఈక్వల్ 2/36 ప్లస్ 1/36. ఎందుకంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 0. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి లేదు. మీరు చూసుకోవాలి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఉందా లేదా చూసుకోవాలి, ఇది కంపల్సరీ ఎడిషనల్ థియరమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు. సో లేదు కాబట్టి అయిపోయింది ఇది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యాడ్ చేస్తే ఏమైంది? 2/36 ప్లస్ 1/36, 3/36 అంటే 1/12. 1/12 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మీరు ఇంకేం చేయొద్దు, 1 మైనస్ చేసేయండి అంతే. ఇప్పుడు ఇది ఆన్సర్ కాదు, గబుక్కని రాసికండి. 1/12 ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆప్షన్స్లోని. 1/12 ఉంటుంది, దాని అసలైన ఆన్సర్ కూడా ఉంటుంది, రెండు ఉంటాయి. 11/12 రెండు ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు గబుక్కని రాసేయకూడదు 1/12ని. కాబట్టి 1 మైనస్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో 1 మైనస్ 1/12, 11/12 కాంప్లిమెంటరీ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు ఏంటి వచ్చింది? నెయిదర్ 11 నార్ 12 వచ్చింది. గెటింగ్ ద సమ్ ఈస్ నెయిదర్ 11 నార్ 12. కాబట్టి 11/12 ఆన్సర్ అంటే ఆప్షన్ బి ఇది ఆన్సర్. 1/12, 11/12, 5/12, 1/2. ద ఆన్సర్ ఈస్ 11/12. ఆప్షన్ బి ఇది ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 60. If a card is drawn from a pack of cards, then the probability of drawing a card is either red or an ace. It is also additional theorem probability question. Question of additional theorem of probability. Now we see a card is drawn, that is one card is drawn. Then probability of drawing a card is either red or an ace. How many red cards are there? How many ace cards are there? That we have to see. Right, first of all, getting a red card, you consider event A, red card, event B, ace card. So total number of outcomes out of 52 cards, drawing one card, how many number of ways? N is equal to 52C1, that is 52. So N is equal to 52 first of all. After that, A and B, A is drawing red card, B is drawing an ace card. How many red cards are there? 26. So how many, that is how many ways we can draw one card? 26C1. So therefore, that is M, this is M for A. So therefore, probability of A is equal to 26C1 is 26. So 26/52, leave it, don't cancel. We'll see later. And then probability of B, next. B is getting an ace card. How many ace cards are there? 4. Out of 4, how many ways we can draw one card? 4C1, that is 4 ways. So the favorable number of outcomes for event B is M is equal to 4. So therefore, probability of B is equal to 4 divided by 52, M by N. So leave this. Now A intersection B, is there any A intersection B elements are there? Yes, because in the red card, in the red color cards, we have 2 aces. There are 2 aces in black color card, there are 2 aces in red color cards. So therefore there are 2 red aces. Therefore intersection point or intersection cards are 2. How many ways we can draw one card? 2C1 ways. So A intersection B is nothing but 2C1, that is 2. 2C1, that is 2. Is it clear? So probability of A intersection B is 2/52. Now the additional theorem of probability by using probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. All probabilities are there here in this question. Probability of A is 26/52 plus probability of B 4/52 minus probability of A intersection B 2/52. 26 plus 4, 30. 30 minus 2, 28. 28/52. Okay. Then we can cancel 4. Yeah, with 4. 4, 7, 4, 13. 7/13 answer, right? So therefore, answers here A 1/13, B 5/13,
C 6/13, D 7/13. Answer is option D 7/13. Clear? Now in Telugu. If a card is drawn from a pack of cards, then the probability of drawing a card is either red or an ace card. మనకి if a card is drawn from a pack of card నుంచి ఒక కార్డ్ డ్రా చేశారు. Then the probability of drawing a card is either red or an ace card. Either red card కానీ ace card కానీ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫేవరబుల్ నెంబర్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ వేసేయండి. ఎన్ని కార్డ్స్ డ్రా చేయాలి? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అసలు ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్? 52. అందులో ఎన్ని కార్డ్స్ మనం డ్రా చేయాలి? ఒక్కటే కార్డు. సో 52C1 వేస్లో డ్రా చేయగలం. ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 52C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52. ఇది పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు అన్నిటికీ ఇదే n, మర్చిపోకండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52 అనేది అన్నిటికీ కామన్. అన్నిట్లోనే ఒక కార్డు డ్రా చేయడం కదా. రెడ్ కార్డ్ అయితేనేంటి, ఏస్ కార్డ్ అయినా ఏదైనా సరే ఒక కార్డ్ డ్రా చేస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు ఏని రెడ్ కార్డ్ డ్రా చేయడం అనుకోండి, బీని ఏస్ కార్డ్ డ్రా చేయడం అనుకోండి. ఐమ్ సారీ. సో ఏ రెడ్ కార్డ్ డ్రా చేయడం, బి ఏస్ కార్డ్ డ్రా చేయడం అనుకుంటే ఏకి ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే ఎం వాల్యూ గురించి మాట్లాడుతాను. ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే రెడ్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ 52 కార్డ్స్లో రెడ్ కార్డ్స్ 26 ఉంటాయి. 26 కార్డ్స్లో ఒక కార్డు ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 26C1 అంటే 26. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m/n, 26/52. అలా ఉంచండి, క్యాన్సిల్ చేయొద్దు, అలా ఉంచండి. అన్నిటికీ 52 ఎల్సిఎం ఉంటుంది కదా, ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బి ఏస్ కార్డ్. బి గెటింగ్ అన్ ఏస్ కార్డ్. ఇగో ఏస్ కార్డ్. ఏస్ కార్డులు ఎన్ని ఉంటాయి? 4 షూట్లో 4 ఉంటాయి, అంటే 4 ఉంటాయి. బీకి 4, బీలో 4 కార్డ్స్ ఉంటాయి. 4 కార్డ్స్లో ఒక్క కార్డ్ డ్రా చేయడానికి ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 4C1 అంటే 4 వేస్. సో బీకి ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అయ్యాయి? 4. సో దేర్ ఫార్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/52 m/n అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఇక్కడతో వదిలేవద్దు, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బీ చేయాలి, మర్చిపోకూడదు. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బీ కార్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. ఏంటి? రెడ్లో ఏస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. రెడ్ ఏసు ఈ రెండింటికి కామన్ కార్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే రెడ్ ఏస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. రెడ్ కలర్లో 2 ఏస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి, 2 కింగ్స్ ఉంటాయి, 2 క్వీన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఉంది. ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి? రెడ్లో 2 ఏస్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి రెడ్ ఏస్ కార్డ్ ఆర్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 2. ఇగో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 2. 2 కార్డ్స్లో ఒక కార్డ్ ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 2C1 వేస్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అనమాట ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బీకి. ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బీ చేస్తున్నాను. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బీ ఎంత వచ్చింది? ఇప్పుడు m/n 2/52. ఇది కూడా ఇలా ఉంచండి. ఇప్పుడు ఎడిషనల్ థియరం అప్లై చేయండి, అంతే. ఫైనల్గా వచ్చాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఈ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ 26/52, బి 4/52, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 2/52. సో 3 ప్రాబిలిటీస్ రాసాం. కింద యాడ్ చేసాం. 26 + 4 30, 30 - 2 28. అందుకే 52 అలా ఉంచాను, క్యాన్సిల్ చేయలేదు. 28/52 ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయండి. ఏదో 4తో క్యాన్సిల్ చేయండి. 4 7s 4 13s. సో 7/13 ఆన్సర్. సో ఆన్సర్స్ ఏంటి ఇచ్చాడు? 1/13, 5/13, 6/13, 7/13. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి 7/13. ఇది అడిషనల్ థియరం యూజ్ చేసే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రాబబ్లీ. అండ్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, నెక్స్ట్ లెసన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.